Hello, my dear friends. Welcome back to another exciting episode of Unit 2. How many did you? ચાલો હવે એ કહો તો પ્રીવિયસ એપિસોડમાં આપણે યુનિટ 2 How many did you ની કઈ એક્ટિવિટીઝનો અભ્યાસ કર્યો હતો? હા, પ્રીવિયસ એપિસોડમાં આપણે યુનિટ 2 How many did you ની એક્ટિવિટી 4, એક્ટિવિટી 5A અને એક્ટિવિટી 5B નો ધ્યાનપૂર્વક અભ્યાસ કર્યો. ખરું ને? એક્ટિવિટી 4 માં આપણે ફિક્સ આન્સર અને વેર ઇઝ માય આન્સર નામની બે સરસ મજાની રમતો રમતા શીખ્યા હતા. ફ્રેન્ડ્સ, તમે આ બંને રમતો તમારા શિક્ષકની મદદથી તમારા વર્ગખંડમાં રમ્યા હતા ને? હા, ખૂબ સરસ. મિત્રો, તમને યાદ છે ને કે પ્રીવિયસ એપિસોડમાં આપણે એક્ટિવિટી 5A માં એક્ટિવિટી 3 ની સ્ટોરી 7 at 1 બ્લોને આધારે આપેલા વાક્યોને ધ્યાનપૂર્વક વાંચીને ઉદાહરણમાં આપ્યા મુજબના પ્રશ્નો અને તેના જવાબ લખ્યા હતા. તથા એક્ટિવિટી 5B માં પણ આપણે એક્ટિવિટી 3 ની સ્ટોરી 7 at 1 બ્લોને આધારે જ આપેલા વાક્યોને ધ્યાનપૂર્વક વાંચીને તેને આધારે ખાલી 1 બ્લો બરાબર યાદ હોય. એમ આઈ રાઈટ? તો ચાલો હવે આપણે એક્ટિવિટી 3 ની સ્ટોરી 7 at 1 બ્લોને ધ્યાનપૂર્વક સાંભળીએ. Activity 3. Listen to the following story. 7 at 1 blow. Once upon a time, there was a young boy named Gopal. He liked jalebis very much. One day, he bought some fresh jalebis. He put them in a dish. After a while, he saw flies buzzing over the jalebis. "Go away, dirty flies!" he shouted, but they didn't. He killed 7 flies at 1 blow. He said to himself, "Wow, 7 at 1 blow? I am very brave." He made a big belt. He wrote 7 at 1 blow on it. The king heard about Gopal. He called him and said, "Gopal, you are a brave boy. Did you really kill 7 at a blow?" Gopal said, "Yes, your majesty, I did." The king said, "You know, there are 2 cruel giants in our kingdom. They trouble people. There is no one to catch or kill them." Gopal asked,
Did anyone try to catch them before? The king replied, Yes, many people tried, but they failed. You are brave. You killed 7 at a time. The giants are only 2. Kill them, and I will give you a rich reward. Gopal knew he was not able to catch or kill giants. But the king and the people had high hopes from him. He thought for a long time. Then he went out in search of the giants. He wandered here and there. He roamed in the mountains and valleys, but he failed. After some days, he was going through the forest. He saw the giants there. They were under a tree. Gopal was scared. He said to himself, Oh, the giants are really huge. They look cruel too. The task is really tough. I can't fight with them. He thought for a while. I will try, he said to himself. He threw some stones at them and hid himself behind a tree. One giant got up and asked the other, Did you throw stones at me? The other replied, No, I didn't. You did it. He shouted, Why did you throw stones at me? The first giant replied, I did not do anything. You threw the stones at me. They began to fight. They fought fiercely and killed each other. તમે એક્ટિવિટી 3 ની સ્ટોરી 7 at 1 blow ને ધ્યાનપૂર્વક સાંભળીને. ચાલો હવે આપણે એક્ટિવિટી 3 ની સ્ટોરી 7 at 1 blow ને ધ્યાનપૂર્વક જોઈને સમજીએ. ધ્યાનથી જોજો હો, કારણ કે આ જ વાર્તાને આધારે આપણે પાઠ્યપુસ્તકની એક્ટિવિટી 6 માં આપેલા સંવાદ પૂર્ણ કરીને લખવાના છે. તો ચાલો આપણે જોઈએ. Activity 3 7 at 1 blow. Once upon a time there was a young boy named Gopal. Gopal નામનો એક નાનો છોકરો હતો. He liked jalebis very much. તેને જલેબી ખૂબ ભાવતી. One day he bought some fresh jalebis. એક દિવસ એ તાજી જલેબી ખરીદી લાવ્યો. He put them in a dish. તેણે તેને એક થાળીમાં મૂકી. After a while, he saw flies buzzing over the jalebis. થોડી વાર પછી તેણે જલેબી ઉપર માખીઓ બણબણતી જોઈ. Go away, dirty flies. ગંદી માખીઓ, ઉડી જાઓ. He shouted, but they didn't. તે બરાડ્યો, પણ તે ઉડી નહીં. He killed 7 flies at one blow. તેણે એક ઝાટકે જ 7 માખીઓને મારી નાખી. He said to himself, તે મનમાં બોલ્યો, Wow, 7 at 1 blow. I am very brave. વાહ, એક ગામાં 7. હું ખૂબ બહાદુર છું. He made a big belt. તેણે એક મોટો પટ્ટો બનાવ્યો. He wrote 7 at 1 blow on it. તેણે તેના પર 7 8 1 blow એમ લખ્યું. The king heard about Gopal. રાજાએ ગોપાલ વિશે સાંભળ્યું. He called him and said, તેમણે તેને બોલાવ્યો અને કહ્યું, Gopal, you are a brave boy. ગોપાલ, તું બહાદુર છોકરો છે. Did you really kill 7 at a blow? શું તે ખરેખર એક ઘામાં 7 મારી નાખ્યા? Yes, your majesty, I did.
હા મહારાજ, મેં મારી નાખ્યા. You know, there are two cruel giants in our kingdom. તને ખબર છે કે આપણા રાજ્યમાં બે ઘાતકી રાક્ષસો છે? They trouble people. તેઓ લોકોને હેરાન કરે છે. There is no one to catch or kill them. તેઓને પકડે કે મારે તેવું કોઈ નથી. Did anyone try to catch them before? પહેલા કોઈએ તેઓને પકડવા પ્રયત્ન કર્યો હતો? Yes, many people tried, but they failed. હા, ઘણા લોકોએ પ્રયત્ન કર્યો હતો, પરંતુ તેઓ નિષ્ફળ ગયા. You are brave. તું બહાદુર છે. You killed 7 at a time. તે એક ઘામાં 7 મારી નાખ્યા. The giants are only 2. રાક્ષસો માત્ર 2 જ છે. Kill them, and I will give you a rich reward. તેઓને મારી નાખ, અને હું તને મોટું ઇનામ આપીશ. Gopal knew he was not able to catch or kill giants. ગોપાલ જાણતો હતો કે તે રાક્ષસોને પકડવા કે મારી નાખવા સક્ષમ નથી. But the king and the people had high hopes from him. પરંતુ રાજા અને લોકોને તેની પાસે મોટી આશા હતી. He thought for a long time. તેણે લાંબો સમય વિચાર્યો. Then he went out in search of the giants. પછી તે રાક્ષસોની શોધમાં બહાર ગયો. He wandered here and there. તે આમ તેમ રખડ્યો. He roamed in the mountains and valleys. તે પર્વતો અને ખીણોમાં ભટક્યો. But he failed. પરંતુ તે નિષ્ફળ ગયો. After some days, he was going through the forest. કેટલાક દિવસો પછી તે જંગલમાંથી પસાર થઈ રહ્યો હતો. He saw the giants there. ત્યાં તેણે રાક્ષસોને જોયા. They were under a tree. તેઓ ઝાડ નીચે હતા. Gopal was scared. ગોપાલ ડરી ગયો. He said to himself. તે મનમાં બોલ્યો. Oh, the giants are really huge. અરે, રાક્ષસો ખરેખર કદાવર છે. They look cruel too. તેઓ ઘાતકી પણ દેખાય છે. The task is really tough. આ કામ ખરેખર કઠિન છે. I can't fight with them. હું તેઓની સાથે લડી શકું તેમ નથી. He thought for a while. તેણે થોડો સમય વિચાર્યો. I will try. હું પ્રયત્ન કરીશ. He said to himself. તે મનમાં બોલ્યો. He threw some stones at them and hid himself behind a tree. તેણે તેઓની તરફ પથ્થર ફેંક્યા અને પોતે એક ઝાડની પાછળ સંતાઈ ગયો. One giant got up and asked the other. એક રાક્ષસ ઊભો થયો અને બીજાને પૂછ્યું. Did you throw stones at me? શું તે મારા તરફ પથ્થર ફેંક્યા? No, I didn't. ના, મેં પથ્થર ફેંક્યા નથી. You did it. તે ફેંક્યા. Why did you throw stones at me? તે શા માટે મારા તરફ પથ્થર ફેંક્યા? I did not do anything. મેં કંઈ કર્યું નથી. You threw the stones at me. તે મારા તરફ પથ્થર ફેંક્યા. They began to fight. તેઓ લડવા लाग्યા. They fought fiercely and killed each other. તેઓ ઉગ્રતાથી લડ્યા અને એકબીજાને મારી નાખ્યા. વાહ, ગોપાલે પોતાની બુદ્ધિનો ઉપયોગ કરીને આ રાક્ષસોને અંદરો અંદર લડાવ્યા અને તે રાક્ષસોએ તો એકબીજાને જ મારી નાખ્યા. ગોપાલના આ પરાક્રમથી રાજા ગોપાલ પર ખૂબ જ ખુશ થયા. ખરું ને મિત્રો? હા. સો ફ્રેન્ડ્સ, હવે તો તમને એક્ટિવિટી 3ની આ સ્ટોરી 7 at 1 blow બરાબર સમજાઈ ગઈ છે ને? ખૂબ સરસ. તો ચાલો હવે આપણે એક્ટિવિટી 6માં આપેલા સંવાદ આ જ વાર્તાના આધારે ધ્યાનપૂર્વક સમજીને પૂર્ણ કરીએ. તમારે આ એક્ટિવિટી 6ના આન્સર્સ
તમારા પાઠ્યપુસ્તકમાં જ લખવાના છે. સો લેટ્સ સ્ટાર્ટ. એક્ટિવિટી 6. જૂથમાં બેસો. વાર્તાના આધારે નીચેના સંવાદ પૂર્ણ કરો. વર્ગમાં ભજવો. ગોપાલ says, "Go away, dirty flies." He kills 7 flies at a blow. Wow! 7 at one blow. How brave I am! The king calls him. King says, "Gopal, I heard about you. You are a very brave boy. Did you really kill 7 at a blow?" મિત્રો, 7 at one blow સ્ટોરીમાં ગોપાલે રાજાના પ્રશ્નનો શો જવાબ આપ્યો હતો. ચાલો ધ્યાનપૂર્વક જોઈને સાંભળીએ. Yes, Your Majesty, I did. હવે તમે ગોપાલનો આ સંવાદ તમારા પાઠ્યપુસ્તકમાં લખો. Gopal says, "Yes, Your Majesty, I did." King says, "You are a very useful person." હવે કહો જોઈએ, રાજાએ ગોપાલને આગળ શું કહ્યું હતું? તો ચાલો જોઈએ. You know, there are 2 cruel giants in our kingdom. They trouble people. There is no one to catch or kill them. ચાલો હવે તમે રાજાનો આ અધૂરો સંવાદ તમારા પાઠ્યપુસ્તકમાં લખીને પૂર્ણ કરો. You know, there are 2 cruel giants in our kingdom. They trouble people. There is no one to catch or kill them. Gopal asks,
I did. King. Gopal, you are really brave. You deserve half of my kingdom. અરે વાહ, રાજાએ તો ખુશ થઈને ગોપાલને પોતાનું અડધું રાજ્ય આપી દીધું. ફ્રેન્ડ્સ, એક્ટિવિટી 6 શીખવાની તો મજા પડી ગઈ, હે ને? ચાલો, હવે તમારા પાઠ્યપુસ્તકની એક્ટિવિટી 7માં આપેલ પ્રોજેક્ટ વર્કને ધ્યાનપૂર્વક જુઓ. એક્ટિવિટી 7 પ્રોજેક્ટ વર્ક. Work in groups of 5. Collect 6 to 8 pictures of different insects from newspapers, magazines, etc. Take a chart sheet and stick them on it. Display them in the classroom. 5ના જૂથમાં કામ કરો. જુદા જુદા 10 જીવજંતુઓના ચિત્ર વર્તમાનપત્ર, મેગેઝીન, બાલસૃષ્ટિ વગેરેમાંથી મેળવો. એક ચાર્ટ લો અને તે ચિત્રોને ચાર્ટ પર ચોંટાડો. ત્યારબાદ તેને વર્ગખંડમાં પ્રદર્શિત કરો. ફ્રેન્ડ્સ, તમારે તમારા શિક્ષકની મદદથી પાઠ્યપુસ્તકની એક્ટિવિટી 7માં આપેલું આ સરસ મજાનું પ્રોજેક્ટ વર્ક બનાવીને તમારા વર્ગખંડમાં પ્રદર્શિત કરવાનું છે. તો બધા કરશો ને? શું કહ્યું? યસ? સરસ. અને હા, આ પ્રોજેક્ટ વર્ક તૈયાર કરતી વખતે તમારે તમારા શિક્ષકની મદદથી તમારા મિત્રોને આ મુજબના પ્રશ્નો અંગ્રેજીમાં પૂછીને તેમના જવાબો અંગ્રેજીમાં જ મેળવવાના છે. તો ચાલો આપણે તે પ્રશ્નોને ધ્યાનપૂર્વક વાંચીએ. એક્ટિવિટી 7. જૂથમાં કામ કરતા કરતા નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ મેળવતા જાઓ. 1. Where did you get these pictures from? 2. How many pictures did you get? 3. Which insects have you got? 4. When did you collect the pictures? 5. Who helped you to collect the pictures? તમારે આ પ્રોજેક્ટ વર્ક તૈયાર કરતી વખતે તમારા મિત્રોને કયા કયા પ્રશ્નો પૂછવાના છે તે સમજાઈ ગયું ને? ખૂબ સરસ. ચાલો હવે આપણે એક્ટિવિટી 7માં આપેલ 2 riddles એટલે કે ઉખાણાના જવાબ લખીએ. એક્ટિવિટી 7 Riddles. 1. What is at the end of everything? Everything શબ્દના અંતમાં શું છે? Yes. આન્સર આવશે the letter G. 2. I have legs, but I can't walk. I have arms, but I can't write. Who am I? Answer આવશે a chair. તમને એક્ટિવિટી 7માં આપેલ 2 riddles એટલે કે ઉખાણાના ઉકેલ મળી ગયા ને? ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે યુનિટ 2 How many did you ની એક્ટિવિટી 6માં ગોપાલની વાર્તા 7 at 1 blow ને આધારે સંવાદ પૂર્ણ કરીને લખ્યા. તમે તમારા શિક્ષકની મદદથી આ સંવાદ તમારા વર્ગમાં ભજવજો. તમને આ સંવાદ ભજવવાની ખૂબ જ મજા આવશે. અને સાથે આજે બીજું શું શીખ્યા? હા, આપણે એક્ટિવિટી 7માં આપેલા પ્રોજેક્ટ વર્ક વિશે ચર્ચા કરી અને આ પ્રોજેક્ટ વર્ક બનાવતી વખતે તમારે તમારા મિત્રોને કેવા પ્રશ્નો પૂછવાના છે તે પણ આપણે સમજ્યા. અને છેલ્લે એક્ટિવિટી 7માં આપેલ 2 riddles એટલે કે ઉખાણાના ઉકેલ પણ મેળવ્યા.
ખરું ને? નેક્સ્ટ એપિસોડથી આપણે યુનિટ 3 યસ આઈ વિલ નો અભ્યાસ શરૂ કરીશું. યુનિટ 3 યસ આઈ વિલમાં ટોટલ 8 એક્ટિવિટીઝ છે. તો આ બધી જ એક્ટિવિટીઝને લોટ્સ ઓફ ફન એન્ડ એન્ટરટેનમેન્ટ સાથે શીખવા માટે આપણે મળતા રહીશું. ફ્રેન્ડ્સ, see you all very soon in the next fun-filled episode of Unit 3. Yes, I will. Till then, bye.